चिट्ठी लैटर जिहड़ा आ उहदे रूप दे विच किसानां नूं मिलूगा। फिर इत्थों चाले पाए जाणगे। इस संघर्ष दे बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जिहड़ा रहा है, जिहड़े इस नूं ड्राइव करते रहे ने, चलाउंदे रहे ने, उन्हां दे विच्चों साडे नाल कुछ आगू जिहड़े ने, जिहड़े सारे ही जिन्हां नूं तुसीं चंगी तरह जाणदे हो, भाई हरपाल सिंह संघा होणी ने ते वीर अमरजीत सिंह होणी रड़ा ने, बापू डिबडीबा जी ने, जिन्हां इस संघर्ष दे विच जिन्हां दा जिहड़ा पोता सीगा ਉਹ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ गल कित्थे खड़ी है तो असी हुण किवें पंजाब नूं चाले पाउणे ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। बापू जी तुसीं दसो कि हुण जिहड़ी किसानां ने डिमांड कीती सी वो किस किस चीज़ की कीती सी ते वो लैटर ते किहड़े ते मोहर लगी आ, की ड्राफ्ट बन के आया, की उहदियां डिमांडां सन ते की उहदी पूर्ति हुई है? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ जी। तो उस लैटर तो बाद फिर इन्हों की प्रैस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने कहता है भी असी करांगे, पर इस दे सारा कुछ जो कुछ असीं सुनिया है, सानू थोड़ा जिहा मतलब ये जी कमी महसूस हुई है, वो है लखीमपुर की वाले मैटर ते भी उसनू वो जिहड़ा सब तो वड्डा इशू सीगा जिहड़ा जिहदे विच गृह राज मंत्री इनवॉल्व सीगा, सरकार ही एक तरह की इनवॉल्व सीगी, उसनू बिल्कुल ही एक स्टेट दे हवाले कर दिता कि उस स्टेट फैसला करूगी, उस स्टेट दे लेवल ते उस केस नूं देखिया जाऊगा। ये थोड़ा जिहा है सानू लगदा। आपां इत्थे खुल के गल करांगे। फिलहाल मैं ये गल करनी है कि जिहड़ा ये तुहाडे कोल जिहड़ा ये हवाला आया जां जिहड़ी कमेटी बनी सी उहदे विच वो लैटर नूं शो किया गया है, तुहाडे कोल की इनफॉर्मेशन है कि वो लैटर दे विच सारियां मंगां मन्नियां गईयां ने जां उहदे च की सीगा, ये गल दा कोई प्रमाणिक है? नहीं, साडे कोल असीं सोशल मीडिया ते सुनिया भी चिट्ठी आ गई। वो बैठे ने किसान आगू, ये दसणगे भी चिट्ठी इन्हां ने वेखी है कि नहीं वेखी। हाँ जी, आपां इन्हां नाल कर लांगे। भाई अमरजीत सिंह जी, तुसीं इहदे बारे जिवें भी ये सवाल तुहाडे सामने आपां कीता आ भी इहदी प्रमाणिकता की आ, तां किहड़ी चीज़ दे उत्ते सरकार राजी हुई है जां किहड़ियां चीज़ां दे उत्ते ने मोहर लाई है, की किसान जथेबंदियां जां किसान आगूआं कोले दा कोई प्रमाणिक है? जी बिल्कुल, गल ये है कि 5 साडे वल्लों चुने गए आगू जिहदे विच युद्धवीर जी, बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चटूनी, शिव कुमार कक्का जी ते एक आगू होर सी जिन्हां ने ये सारी वार्ता उन्हां दी सरकार नाल होई है। एक लैटर पहलां भी आई सी जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਆਲ ਓਵਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ SKM ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ PC ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਤਾਕਤ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੈਟਰ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਲੈਟਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਹਦੀ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚੀ ਲੈਟਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਬਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਮ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਚੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੇ 40 ਦੀਆਂ 40 ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਪੀ ਟੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 32 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਨੇੜੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਰਾਬਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ 32 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਦੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਂ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਿਭਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਸਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ,
ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਰਲ ਕੇ ਲੜੂਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਗਵਾਚਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 11 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਟਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੈਟਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ 19 ਕੁ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਬਾਅ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠ ਜਾਏ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੇਸ ਤੋਂ ਅਨੁਮੋਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਆ ਜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ। ਨਹੀਂ, ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਈ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧੂਗਾ ਜਦ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਤਜਰਬਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਉਹ ਚੁਟਕਲਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਵੀ ਇਸ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੌਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਡੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿਓ
ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਣਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮੂਵ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮੂਵ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਦਰਿਆ 'ਚ ਠਿੱਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕਾ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਝੱਟ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਢਾਹ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 32 ਲੀਡਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ, ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਲ ਰਵੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਗੂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। 5 ਆਗੂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ UP ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਧੋਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਕਮੀ ਹੋਊ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਇਹ ਲੈਟਰ, ਉਹ ਬਦਲ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ 5 ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 32 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਝੰਡੇ BJP ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ BJP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ UP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ ਹੈ,
तो स्टेट का है तो देख लेंगे। बेशक एक वड्डी स्टेट है यूपी, पर इस संघर्ष के नालों एक भी केस जिमें भाई अमरजीत सिंह उन्होंने ये गल कही है भी जिहड़ा सारे केस आ लोग इस संघर्ष नाल रिलेटेड हुण इस संघर्ष तो तकोनियां वाली घटना नूं इंडिविजुअल कह के वख किवें कीता जा सकदा, एक वड्डा सवाल आ। हाँ, किसानां दी जथेबंदियां दी की उत्ते सारियां दी की राय आ, वो एकमत हो के की उत्ते फैसला लैंदे ने, ये गल तां हैगी वक्खरी, पर उन्होंने इंडिविजुअल कहना, उन्होंने एक अलग प्रकेप च वेखना, उन्होंने सोचना भी ये किसी कल्ले बंदे की घटना है जां उत्थों लोकल बंदियां वालों केस होया आ। तुहाडा इत्ते की कहना है? देखो मैनू इसे करके टॉलरेट नहीं किया गया शुरू तो, क्योंकि मैं जिथे भी कोई इहो जी गल हुंदी सी मैं उहदे ते उंगली रख दिंदा सी। जदों ये घटना हुई और उस विच जिहड़ा टकैत साहब का रोल सीगा, मैं उत्ते सवाल खड़ा किया भी एड्डी वड्डी घटना हुई आ और ये सारे देश ते इन्हां ने सील कर रखी, सारी अपोजिशन सड़कों से है, साडे नाल खड़ी आ, ते इस केस नूं इन्ने हल्के च क्यों लिया गया, इनू एवें किवें निबेड़ दिता गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तो पहला ही उस बच्चे का संस्कार क्यों हो गया, कुछ घंटों च उहदा भोग पा दिता गया। और एड्डा वड्डा पूरी देश नहीं पूरी दुनिया जिहड़ी सी ओह लखीमपुर वाल वेखण लग पई सी, घरां चों निकल के तुर पई सी। एड्डे वड्डे दबाव नूं एड्डी छेती डिस्पर्स कर देना ਉਹੀ अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये सवाल चुक्या सी उदों, और ये सवाल चुकण दे पिछे मेरे जिहड़े खदशे सीगे वो शुरू तो जिहड़ी मैं इहदी लाइन चैक कर रहा सीगा टकैत साहब दी, मैं उसनूं मैं सोच रहा सी भी जिवें मैं इसनूं जज कर रहा ये मैं इहनूं सही जज कर रहा, क्योंकि सारा देश अंदोलन उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब राजस्थान दे विच रिहा केंद्र, जिन्नियां भी कॉल आईयां संयुक्त मोर्चे दीयां उहदे विचों टकैत साहब ने कोई इंप्लीमेंट नहीं होने दी यूपी दे विच, कोई किसी ना किसी बहाने उन्होंने यूपी ने अलग कर लिया, पंजाब टोल नाके बंद रहे, सारा कुछ लड़ाइयाँ सारा कुछ हुई, पर यूपी कोई टोल नाका बंद नहीं होया। अच्छा, मतलब कि इनू एवें नहीं असीं समझ सकते भी ये सारी गेम दे विचों जिहड़ा वो चेहरा, पहली गल तो चेहरा जिहड़ा उभारिया गया है, मैं उस ते सवाल सीगा मेरा भी जिहड़ा गोदी मीडिया ਜਿਹੜਾ सरकार का ही पक्ष रखता है, साढ़े किसी बत्तियां आगुआं दे कदी इंटरव्यू नहीं उन्हें की, वड्डी गल कदी उन्होंने वड्डी गल है, क्योंकि बड़े वड्डे बहुत वड्डे लीडर ने इहदे विच, हाँ जिहड़े कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ने ते बहुत गड्ड के गल कर सकते ते बाकी नाल करदे ने, पर गोदी मीडिया ने टकैत नूं मोढियां ते चक के रखिया पूरा वो 26 जनवरी वाली घटना तो बाद, और वो एक चेहरा उभरिया और उस चेहरे ने जो जिहड़ियां कारवाइयां पईयां वो सारियां शक्की ने, आने वाले समय च चीज़ां निकल आउणगीਆਂ बाहर। बापू जी पंजाब के जिहड़े 32 जथेबंदियां सन जां जिहड़े लीडर सन इत्थे, उन्हां ने तां इत्थों तक जिहड़े उन्हां दे वलंटीयर सन उन्हां ने तां इन्हां दियां एंकरां नूं इत्थे टिकण ही नहीं दिता। जिहड़े पंजाब के वलंटीयर सन इन्हां दे नौजवान सन, जिहड़े पैट किसान जथेबंदियां दे मैंबर सीगे जां वलंटीयर सन जां आम बंदे भी सन, उन्हां ने इन्हां दी किसी भी एंकर नूं नेड़े तक नहीं आउण दिता भी तुसीं भज्जो बस इत्थों, क्योंकि तुसीं सानूं अतवादी वक्खवादी नैलन पता नहीं की साडे दे बोलदे रहे हो साडे ते कुड़ियां भी कई आईयां, उन्होंने कई तरह के इत्थे झांझड़ करन दी कोशिश की। एक उन्हां ते सवाल करना जिहड़ा आ वो एक अलग विषय आ, पर मेरा सवाल ये आ इन्ना ही कि की ये गल होनी चाहिए है कि संयुक्त मोर्चे वालों ये कह देना भी जां ये गल कहण भी ये सवाल टकैत साहब का इंडिविजुअल हो सकता है, संयुक्त मोर्चे का नहीं, क्योंकि संयुक्त मोर्चा जे अपने आप को यूपी वाली घटना तो वख करता है तो आपां इन्हां दी नीयत ते शक नहीं करते, पर इहदे नाल तुहानूं सदियां तक ये गल भुगतनी पऊगी, क्योंकि यूपी दे विच जिहड़ा सिखां दा हिस्सा आ, जदों वो पंजाब वालियां नूं इह लामा दऊगा भी साडे 5-4 बंदे इत्थे शहीद हो गए तुहाडी आवाज़ ते, तां तुसीं घर मुड़ गए हो अपनी जिੱਤ लैके ते साडा वाली वारस कौन आ? देखो यही सवाल सीगा उदण भी मेरा, फिर अलग नहीं होवांगे आपां? नहीं अलग, क्योंकि अलग कर दिता गया सी लखीमपुर वाली घटना नूं एक बंदे ਦੇ ਥਰੂ जिस तरह नाल निबेड़िया गया जो हाँ गया। ਜਦੋਂ मैं सवाल किया सी तो उदण डॉक्टर दर्शनपाल की ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू पई है भी ये फैसला इंडिविजुअल टकैत साहब का नहीं है, क्योंकि जी मैं उत्ते सवाल रेज किया सी ਉਹਦਾ जवाब टकैत साहब नूं आज तक ते बह के देना पिया सी। ओके ठीक है,
ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੜ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, वो तो इंडिविजुअल है, वो तो स्टेट का मामला है, वो देख लेंगे, वो तो लोगों उनके तरफ से FIR है, वो देख लेंगे। किन्ना दे वालों FIR कि उत्थों दे लोकां वालों FIR, लोकल जिहड़े उत्थों दे लीडर ने जिन्हां दा एक्सीडेंट कर दिता गया, जिन्हां नूं मारन दी कोशिश की गई, जिहड़े दरड़ के बंदे मार दिते गए, जिहदा हुब हुब के टकैत साहब ने ये गल कही भी हम फैसला करेंगे, हम इनके साथ हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਜੇ ਕੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਖ, ਨਵਰੀਤ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੁਗਤਭੋਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਝਾੜਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਝਾੜਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 120B ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ BJP ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, SKM ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੀਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ SKM ਦੀ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ SKM ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪੱਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜੀ ਆ ਔਰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਲਾਮਾ SKM ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ UP 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ SKM ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਨਾ SKM ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਗੂੰਜਦੀ ਹੀ ਜੜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ 32 ਘੱਟੋ ਘੱਟ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸਾਨੂੰ SKM ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ। ਦੇਖੋ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਜੋੜ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪਿਆ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਵਨੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕੌਣ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਆ ਕੇਸ ਬਣਿਆ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਵੋ, ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਲੰਬਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ,
ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਆਗੂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ SKM ਉਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਤਰਾਈ ਦੀਆਂ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮਰਥਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਹ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਵਨੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਲਾਈਨ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਜਾਰੀਆ ਟਾਇਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਭੱਜੂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੌਪ 10 ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 10 ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ।